dear viewers, welcome to Berta Live. My name is Kabontiran P and let's hear the story in details. Counting process for Assembly constituency to begin at Diffu Government College on May 4. On May 2, 2026, District Election Officer of Karbi Anglong, Arya Saikia, has announced that the counting of votes for the Diffu, Hauraghat and Bokajan Assembly constituency will commence on May 4 at Diffu Government College from 8 a.m. strictly following the guidelines of the Election Commission. Arya Saikia stated that all procedures will be conducted in accordance with the prescribed rules to ensure transparency and accuracy in the counting process. Counting agent will be issued identity cards which will be verified and scanned at the entry point before they are allowed in the counting hall. To maintain order and avoid any inconvenience, a restriction has been imposed on vehicles' movement within a 100-meter radius of the counting center. Vehicles will not be allowed in the vicinity of the day of counting. Separate counting rooms have been arranged for each constituency to ensure systematic management. The electronic voting machine EVMS of Diffu, Hauraghat and Bokajan will be counted in different designated rooms. Appealing to media personnel, Arya Saikia requested reporters to maintain discipline and adhere to guidelines. A separate seating arrangement have been made outside the counting center for media representatives to work comfortably. The use of mobile phones inside the counting area have been strictly prohibited. Observers will be present throughout the process to monitor proceeding the submit official reports. The district election officer expressed hope that the counting process will be proceed smoothly without any disturbance. A total of 14 counting tables have been set up, with each table staffed with 3 officials, a counting superior, a counting assistant, and a micro-observer. For postal ballots, 3 tables each have been allocated for Diffu and Hauraghat constituency, while Bokajan has been assigned 1 table due to a comparatively lower number of postal ballots received. News report, Berta Live. আজি ইয়াত উপস্থিত আমাৰ ডিফু আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন সংবাদ গোষ্ঠীৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে পৰহি অৰ্থাৎ 4 মে তাৰিখে আমাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ চৌহদত আমাৰ কাউণ্টিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব। ইয়াতে 3টা LAC আছে, বোকাজান, হাওৰাঘাট আৰু ডিফু, আৰু এই 3টা সমষ্টিৰে কাউণ্টিং ভোট গণনা আমাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত 3টা পৃথক পৃথক কাউণ্টিং হলত আৰম্ভ হ'ব পুৱা 8 বজাৰ পৰা। 8 বজাত প্ৰথমে আমাৰ এই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইন মতে কি কয় পোষ্টেল বেলটৰ ভোটিংখিনি প্ৰথমে আমি কাউণ্টিং কৰোঁ, আৰু তাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আমাৰ EVMৰ কাউণ্টিংখিনি আৰম্ভ হয়। ইয়াতে আমাৰ প্ৰতিগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ লগত আমি ইতিমধ্যে বৈঠকত মিলিত হৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকক ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ যিখিনি গাইডলাইন আৰু নিয়ম আছে সেইখিনি সম্পৰ্কে তেওঁলোকক অৱগত কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কাউণ্টিং হলৰ কাৰণে কাউণ্টিং এজেণ্ট তেওঁলোকে মনোনীত কৰিছে, আৰু সেইকেইজন কাউণ্টিং এজেণ্টক আমি আমাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হোৱাৰ পাছত আমি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ইছ্যু কৰিম। ইয়াৰ লগত আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে এইবাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা QR কোড বেছড ID কাৰ্ডৰ ছিষ্টেম কৰিছে। যিসকল কাউণ্টিং অফিচিয়েলছ আছে আৰু যিসকল কাউণ্টিং এজেণ্ট আছে তেওঁলোক কাউণ্টিং হলৰ ভিতৰত সোমাব খুজিলে তেওঁলোকক QR কোড স্কেনিং হ'ব, এইটো CRPFৰ পাৰ্চনেলে আমাক কৰিব।
স্কেনিং কৰা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক যদি তাৰে নিৰ্ধাৰিত কাউণ্টিং হলৰ হয় তেতিয়া তেওঁলোক সোমাব পাৰিব লগতে আপোনালোকে জানে যে আমি 100 মিটাৰ ৰেডিয়াছত ব্যাসাৰ্ধত যিখিনি আমাৰ এৰিয়া আছে সেইখিনি আমি ভেহিকল ফ্ৰী জোন পেডেষ্ট্ৰিয়ান জোন হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ সেইকাৰণে সেইখিনিত কোনো ধৰণৰ গাড়ী মুভমেণ্ট এলাউড নহ'ব আৰু তাতে আমাৰ আপোনালোকেও জানে যে আমাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত দুটা বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনত আমাৰ কাউণ্টিংটো হ'ব তলৰ ফালে অলপ বোকাজানৰ কাউণ্টিংটো হ'ব তালৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল বন্ধ নহ'ব তাৰ উপৰি আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকললৈ সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ মোৰ অনুৰোধ আছে যে আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেতিয়া কাভাৰেজটো আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আমাৰ মিডিয়া চেলৰ কাৰণে এটা কক্ষ এটা বাহিৰত আমি কোঠা এটা বনাইছোঁ তাতে আপোনালোকে বহিব পাৰিব আৰু আমাৰ DIPRৰ নেতৃত্বত একোটা গোট হিচাপে এটা দল হিচাপে ACI গাইডলাইনছৰ মতে আপোনালোকক কাউণ্টিং হলৰ যেটো প্ৰাংগণ আছে চৌহদ আছে তালৈকে আপোনালোকক লৈ অনা হ'ব তাৰ পৰা আপোনালোকে কাউণ্টিংৰ ভোট গণনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু অলপ সময় থকাৰ পিছত নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছত আকৌ উভতি ওলাই আহিব লাগিব কোনো ধৰণৰ ইয়াতে মোবাইল ফোন বা কাউণ্টিংত এলাউড নহ'ব এক্সেপ্ট আপোনাৰ ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ এলাউড থাকিব কাৰণ তেওঁৰ ETPB যেটো স্কেনিং হয় তাতে OTP আহে সেইটো গাইডলাইনৰ মতে আৰু আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ থাকিব তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে 3 গৰাকী অবজাৰ্ভাৰ ইতিমধ্যে আহি পাইছে তো তেওঁলোকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকে চাই থাকিব আৰু কিবা যদি ৰিপৰ্ট দিবলগীয়া আছে তেতিয়া কমিছনলৈ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এই ৰিপৰ্টটো যাব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই কাউণ্টিংটো স্মুথ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ আগবাঢ়িব আৰু সকলোৰে পৰা কাৰ্বি আংলং আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ মাজেদি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজলৈও এটা অনুৰোধ থাকে যে তেওঁলোকেও যাতে এই ভোট গণনাৰ এইটো যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগে তেওঁলোকে যাতে কৰে লগতে ভিক্টৰী প্ৰচেছনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কৈছোঁ যে পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ ভিক্টৰী প্ৰচেছন নহয় যাতে এইটো নহয় যে ভিক্টৰী প্ৰচেছন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব যি কেণ্ডিডেটে বিজয়ী হয় তেওঁলোকে যদি কৰিব খুজিছে কিন্তু আমাৰ যিখিনি নিয়ম মতে যিটো পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে সেইটো লৈ পেলাইহে যাতে তেওঁলোকে কৰে সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে কেণ্ডিডেটসকলকো জনাই দিয়া হৈছে আমাৰ প্ৰতিটো কাউণ্টিং হলত 14খন টেবুল থাকিব আৰু 14খন টেবুলত প্ৰতিখন টেবুলত 3 গৰাকীকৈ কাউণ্টিং বিষয়া থাকে মানে ছুপাৰভাইজাৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ তাৰ উপৰি আমাৰ পোষ্টেল বেলটৰ টেবুল থাকে পোষ্টেল বেলটত ডিফু আৰু হাওৰাঘাটত 3খনকৈ টেবুল থাকিব আৰু বোকাজানত এখনকৈ টেবুল আছে কাৰণ পোষ্টেল বেলট তাতে কমকৈ আহিছে আৰু তাৰ উপৰি প্ৰতিখন যিখন ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰৰ টেবুল আছে তাতেও এগৰাকী মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰো বহে আৰু অবজাৰ্ভাৰৰ এখন টেবুল থাকিব তেওঁৰ লগতো মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ থাকিব অথৰাইজ এইটো মই ক্লিয়াৰলি কৈ দিওঁ যে আমাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ভিডিঅ'গ্ৰাফিও হ'ব তো যিসকল আমাৰ অথৰাইজ আমাৰ প্ৰতিটো হলত আমি অথৰাইজ কিছুমান ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ ৰাখিম তেওঁলোককহে আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফিটো এলাউ কৰিম যিসকল আমাৰ সাংবাদিক বন্ধু আছে তেওঁলোকে হেণ্ড কেমেৰা বা নিজৰ যিটো কেমেৰা আছে সেইটো লৈ যাব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ভিডিঅ' বা ফটো ল'ব নোৱাৰিব বাকি ওচৰৰ চৌহদৰ যিখিনি ফটো লয় সেইটো ল'ব পাৰিব That's all for today. Keep watching Beta Live.